सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि शर्मा। प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट लेके हाजिर हो चुकी हाँ। जी हाँ, प्रोग्राम दे विच सब तो पहली गल करन जा रहे हैं अमेरिका दे नाल जुड़ी हुई खास अपडेट ये है कि अमेरिका दे विच लगातार टैरी वार चल रहा है चीन दे नाल और हुण चीन दे उत्ते 245% दा टैरिफ लगाया गया। इस मुद्दे ते भी गल करांगे, इस बारे भी गल करांगे कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दियां सख्त नीतियां दा आखिर इंटरनेशनल स्टूडेंट से की प्रभाव पै रहा है। इस नाल ही गल करांगे सैल्फ डिपोर्ट होने वालियां वास्ते डोनाल्ड ट्रंप दी की खास सहूलत है। सो शुरू करते हैं जी सब तो पहली अपडेट इस तो कि इंटरनेशनल विद्यार्थियों के उत्ते डोनाल्ड ट्रंप दियां नीतियां दा बहुत वड्डा प्रभाव पै रहा है ਅਤੇ विद्यार्थी इन्ने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि हुण अमेरिका की बजाय कैनेडा नूं तरजीह दे रहे हैं। एक समा सी जदों अमेरिका ते कैनेडा दे विच आउण जाण लग्या रहिंदा सी, हवाई टिकटां दे विच भी बहुत असर पिया है, यानी कि हवाई जहाज़ां दी जो आउण जाण लगी रहिंदी सी उस विच भी 70% दा फर्क कहंदे देखण नूं मिलिया। सो 70% इस दे उत्ते असर पिया है, जिस करके बहुत सारी एयरलाइंस दा रुख जिहड़ा है हुण कैनेडा वल नहीं हुंदा। सो कैनेडा तो भी अमेरिका वल बहुत रेयर ही जहाज़ जा रहे हैं। सो कैनेडा ते अमेरिका के संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब होते नज़र आ रहे हैं। इस करके हुण जो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अमेरिका विच मौजूद ने इस समय काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति विच ने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दीयां सख्त नीतियां का असर विद्यार्थियों पर कितना ज़्यादा पै रहा है, जिस करके उन्होंने किस वेले ईमेल प्राप्त हो जाए वो भी नहीं जानते। किस समय उन्होंने ये आदेश जारी हो जाए कि उन्होंने वीज़ा रद्द कर दिता गया है तो उन्होंने डिपोर्ट किया जाएगा। इस बारे हुण चिंता जिहड़ी है बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के मन में लगी हुई है, खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की जो अमेरिका दे विच एक भविख सुधारन वास्ते गए हुए हैं। तो ये सोच के कि अमेरिका दे विच स्टडी करन तो बाद उत्थे H1B वीज़ा हासिल करनगे, उत्थे काम करनगे ते अपने भविख नूं बहुत वधिया बनाउणगे। पर शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने हुण अपनियां सख्त नीतियां करके उन्हां दे सुपनियां नूं चकनाचूर कर रहे हैं। इस करके विद्यार्थी जिहड़े ने अपना रुख अमेरिका तो कैनेडा वाल करना शुरू हो रहे हैं। सो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दीयां सख्त नीतियां कारण विद्यार्थी वड्डे पद्धर ते प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अमरीकी विद्यार्थी हुण कनेडियन यूनीवर्सिटियां विच पढ़न दे लई अर्जी भी दे रहे हैं। अजिहे विद्यार्थियों की गिनती भी वध रही है जो हुण अमेरिका की बजाय कैनेडा विच पढ़ाई करना चाहते हैं। सो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई यूनीवर्सिटियां नूं सरकारी फंडिंग भी रोक दी है, यह भी एक बहुत वड्डा कारण है। ਅਤੇ इन्हां कॉलेजां दे विच यूनीवर्सिटियां दी हुण सरकारी फंडिंग रुकण तो बाद बहुत ज़्यादा असर यूनीवर्सिटियां दे भी पै रहा है, जबकि सैकड़े विदेशी विद्यार्थियों के विद्यार्थी वीज़े रद्द कर दिए गए हैं। इन्हां सारियां चीज़ों के चलते विद्यार्थियों ने अपना मन ही बदल लिया। इस नाल अमेरिका विच अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है और हुण अमरीकी विद्यार्थी अजिहे माहौल विच पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। सो तुहानूं दस देवां कि इस अर्जियां विच बहुत ज़्यादा वाधा होया है। यूनीवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि UBC वैंकूवर कैंपस के अधिकारियों ने 2025 अकैडमिक साल तो शुरू होने वाले कोर्सां लई अमरीकी नागरिकां तो ग्रैजुएट अर्जियां विच 27% वाधा दर्ज किया है। यह आंकड़ा 1 मार्च तक का है, जबकि इसकी तुलना 2024 के पूरे साल दे नाल कीती जा रही है। ग्रैजुएट प्रोग्रामां दी वधदी मांग कारण UBC वैंकूवर ने कुछ अमरीकी नागरिकां लई दाखले दोबारा खोल दिते हैं। उन्हां लई फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन भी शुरू की गई है। सो चोटी दीयां कुछ यूनीवर्सिटियां विच दाखला लैण दे भी अमरीकी विद्यार्थी चाहवान हुंदे ने, पर डोनाल्ड ट्रंप दीयां नीतियां ने इन्हां वड्डियां यूनीवर्सिटियां दी फंडिंग भी रोक दी है। टोरंटो यूनीवर्सिटी विद्यार्थियों की गिनती के हिसाब नाल कैनेडा की सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी है। इत्थे भी जनवरी की आखिरी मिति तक 2025 के कोर्सां लई अमेरिका नालों वध अर्जियां प्राप्त हुईयां। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों ने अमेरिका की बजाय कैनेडा नूं हुण सब तो पहला तरजीह दी है और इन्हां यूनीवर्सिटियां दे विच अपने दाखले आरंभ करने शुरू कर दिते हैं। इस करके टोरंटो यूनीवर्सिटियां की गिनती जो सामने आई है इस विच विद्यार्थियों की, जिस विच ये कहा जा रहा है कि जनवरी की आखिरी मिति तक 2025 के कोर्सां लई अमेरिका नालों वध अर्जियां इत्थे प्राप्त हुई हैं। वाटरलू यूनीवर्सिटी के बुलारे ने इस बारे कहा है कि कैंपस विच सितंबर तो अमेरिका तो आने वाले सैलानियों की गिनती और वैब ट्रैफिक विच वाधा होया है। दोवां यूनीवर्सिटियां ने अमरीकी विद्यार्थियों की वधदी दिलचस्पी का कारण नहीं दस्सिया, पर UBC ने इसलिए ट्रंप सरकार दीयां नीतियां नूं जिम्मेवार ठहराया
क्योंकि ट्रंप सरकार दियां इस नीतियां कारण ही विद्यार्थियों ने कैनेडा दियां इन्हां यूनिवर्सिटियां विच अपनियां दाखला अर्जी दित्तियां हन। सो ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਉਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਥਾਵਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੋਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
बाद में जो टैरिफ लगा दिए गए तो 90 दिनों की मोहलत भी दे दी गई है। सो 90 दिनों लिए बहुत सारे देशों को तो राहत मिली है चीन को छड़ के, क्योंकि चीन के नाल तां डोनाल्ड ट्रंप का हुण इट कुत्ते वाला पैर हो चुका है। दोनों आपस में टैरिफ वार जी है वो लगातार जंग जी लड़ रहे हैं इसकी। सो जिवें असीं गल कर रहे हैं कि देश विच यानी कि अमेरिका विच बहुत सारे ऐसे लोग ने, अमेरिकनस ने, खास तौर पर विदेशी नागरिक जो अमेरिका विच रह रहे हैं हुण दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, जिस विच सब तो पहला देश आउंदा है कैनेडा। सो लोग जिहड़े ने कैनेडा विच जा रहे हैं तो उत्थे आके पनाह मंग रहे हैं। एक गिनती जिहड़ी लगातार वध रही है और इसका कारण साफ है डोनाल्ड ट्रंप दियां इमीग्रेशन को लैके सख्त नीतियां, क्योंकि बहुत सारे जो लोग अमेरिका में इस वेले रह रहे हैं जिन्हों को इवन ग्रीन कार्ड भी है उन्होंने उत्ते भी संकट मंडरा रहा है। H1B वीज़ा धारक हो गए, F1 वीज़ा धारक हो गए, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा वाले हो गए, हर किसी के उत्ते संकट है। इस करके वो अपने बचाव के लिए दूसरे देशों में रुक रहे हैं और हुण कैनेडा दे विच पनाह मंगण वालियां दी जो अर्जियां ने ना वो वधदियां जा रही ने। कैनेडा दे वल्लों 44,000 यानी कि 46,000 तो वध विदेशी नागरिकों के अजाइलम दावे प्रदान करन अते ट्रंप की डेपुटेशन मुहिम के मद्देनज़र पनाह मंगण वालियां दा मसला मुड़ पकदा महसूस हो रहा है। चोण प्रचार दौरान एक शहर तो दूजे शहर जा रहे लिबरल आगू मार्क कार्नी यानी कि कैनेडा के प्रधानमंत्री वालों पनाह मंगण वालियां दी गिनती विच वाधे लई अमेरिका नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका तो कैनेडा के विच दाखिल हुंदियां पनाह मंगण वालियां नूं पुट्ठे पैरी वापस भेज दिता जाएगा, यानी कि उन्होंने भी कैनेडा विच जगह नहीं मिलेगी। दूजे पासे कंजरवेटिव पार्टी के आगू पियरे पोलिवर ने कहा कि वह कानूनी परवास के हक विच हन अते पनाह मंगण वालियां नूं अपना दावा साबित करना होवेगा, पर जे वह धोखेबाज हन तां उन्हां नूं कढ दिता जाएगा। अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो उन्होंने कैनेडा के विच जगह मिल सकती है, यानी कि उन्होंने अजाइलम स्वीकार कर लिते जाएंगे। भावें मौजूदा वरे दौरान कैनेडा विच पनाह का दावा करन वालियां दी गिनती विच पिछले साल के मुकाबले कमी आई है, पर हाल ही विच क्यूबैक विच दाखिल होने वालियां दा आंकड़ा वध गया। 2024 की गल करिए तो इमीग्रेशन विभाग वालों 44,480 अजाइलम दावे प्रवान किए गए अते गिनती 2018 के मुकाबले 200% वध बनती है, जदों मुल्क विच सब तो वध रिफ्यूजियां नूं पक्का किया गया। अतीत विच विजिटर वीज़ा ते कैनेडा पुजे विदेशी नागरिकों ने भी पनाह के दावे पेश किए अते स्टडी वीज़ा ते आउण मगरों PR लैण विच असफल रहे। कौमांतरी विद्यार्थी भी इस राह तुर पे हैं। सो कैनेडा विच 2023 दौरान 1,38,000 अजाइलम क्लेम दाखिल किए गए, जिन्हां विचों विजिटर वीज़ा वाले तकरीबन 14% बनते सन। यह आंकड़ा होर वधण दा खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने की सूरत विच होर ज़्यादा विदेशी नागरिक रिफ्यूजी क्लेम दायर कर सकते हैं। सो सरकारी दस्तावेज़ां के हवाले दे नाल प्रकाशित रिपोर्ट मुताबक स्पैशल प्रोग्राम दौरान विजिटर वीज़ा हासिल करने वाले 1,52,400 जणियां विचों 19,400 ने कैनेडा दे विच पनाह का दावा पेश कर दिता है। स्पैशल प्रोग्राम दौरान विदेशी नागरिकों तो आर्थिक तौर पर मजबूत होने के सबूत नहीं सन मंगे जाते। उधर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले साल 12 करोड़ तो वध लोग दुनिया के वख-वख मुल्कों में उजाड़े का शिकार बने, जिन्हां विचों 70 लाख यूरोप या उत्तरी अमेरिका जाने के यत्न कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग जिहड़े ने किसी न किसी तरीके देशों में जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह कानूनी तरीके ना हो या गैर कानूनी तरीके ना हो, पर कैनेडा के विच भी इस समय गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। पर कैनेडा जो है पहला तो ही इन चीज़ों को सीमित कर रहा है, क्योंकि इमीग्रेशन को लैके किते ना किते कैनेडा भी अपनी सख्ती दिखाता है नजर आया है। 2024 तो ही कैनेडा ने अपने इमीग्रेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए हैं। इन्होंने नियमों के बदलाव करके उत्थे भी बहुत सारे संकट मंडरा रहा सीगा और इस वेले भी काफ़ी ज़्यादा संकट उत्थे मंडरा रहा, पर इन्ना ज़्यादा नहीं, क्योंकि PR नूं लैके भी उत्थे हुण अर्जियां दित्तियां जा रही ने, जिस विच काफ़ी लोगों की अर्जियां स्वीकार भी कर दित्तियां गईयां ने। एक बहुत चंगी खबर है भारतीयों लई, क्योंकि कैनेडा दे विच इस समय अर्जियां नूं लैके PR दी अर्जियां स्वीकार कीतियां गईयां ने। बहुत सारे लोगों नूं PR हासिल हुई है। इस तो पहला भी 40,000 के करीब लोगों नूं PR हासिल हुई सीगी। किते ना किते थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर आ रही है PR हासिल करन नूं, पर कैनेडा दे विच हर चीज़ को लैके कुछ लिमिट्स बना दित्तियां गईयां ने, स्टूडेंट्स की भी लिमिट्स तय कर दित्तियां गईयां ने। कैनेडा सरकार का यह कहना है कि आने वाले समय में यानी हर साल ये सीमित जी है लिमिट है वो वधदी रहेगी। यानी कि अगर एक साल में 10 लाख अर्जियां दित्तियां जा रही सी या वीजे दिते जा रहे सी,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਟੀਪੋਰਟ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਲਟੀਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਥ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁੜ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦੇਗੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 100%, ਫਿਰ 125%, ਫਿਰ 200, ਫਿਰ 245%। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ 100% ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 245% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਤੇ 125% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ, ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 245% ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 145% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਇੰਗ ਐਰੋਪਲੇਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੌਕੇਟ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 15 ਜੁਲਾਈ 1916 ਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੋਇੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 245% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।